परम महाशांति। बेहद के बच्चों को विश्व सेवाधारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। सबसे पहले हम दादाजी से कनेक्शन जोड़ के और दादाजी से पावर लेंगे। साइलेंस में रह के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे। परम महाशांति। दूर देश में रहने वाले परदेसी, आज दूर देश में रहने वाले परदेसी अपने बच्चों से मिलने आए हैं। देखो, इस वाणी का बहुत ही गहरा राज है। इस राज को सभी बेहद के बच्चों को समझना है। ये धरती पर हम क्यों आए हैं? बापू जी धरती पर क्यों आए हैं? क्या कार्य करने के लिए आए हैं? और धरती पर हमारा कुछ भी नहीं है। ये सब बच्चों के, बेहद के बच्चों के मन के अंदर ये विचार आना चाहिए कि धरती पर हम मेहमान हैं, हम परदेसी हैं, परदेश से आए हैं। यहाँ के वासी हम नहीं हैं। हम बेहद के परम प्रकाश के वासी हैं। और इस धरती पर हम विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए बाप के साथ आए हैं। बाप के सहयोगी बन के आए हैं। बाप हमें साथ में लाए हैं सहयोगी बनाने के लिए। तो हम धरती पर परदेश से, अपने देश से, बहुत दूर देश के रहने वाला आया देश पर आए। वाणी में बोलते हैं ना, गाना बनाया है ब्रह्मा कुमारी ने, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो ये पराया देश है, पराया राज्य है। हमें किसी भी चीज में, मकान, कपड़ा, गहना, जो कुछ भी हमारे पास है, वो कुछ भी हमारा नहीं है। हमें दाल रोटी मिलती है, वो भी हमें निमित्त मात्र है। हम सिर्फ सेवाधारी हैं। विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन करने के लिए हम धरती पर अवतरित हुए हैं। हम अवतार हैं। बापू जी ने अवतारों को भेजा है धरती पर। तो ये बहुत सोचने की बात है। हमें किसी चीज में अगर लगाव है तो हम उड़ नहीं पाएंगे। ये सोच लो, किसी भी चीज में, इस दुनिया की 5 तत्वों की दुनिया की कोई भी अगर वस्तु के अंदर हमारा लगाव है, हम अपना उसको समझते हैं, तो हम उड़ नहीं पाएंगे। हमें वो बंधन, छोटे से छोटा जो बंधन है, वो भी हमें खींचेगा और उड़ने नहीं देगा। इसलिए ये जो है ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, हर चीज से नष्ट मोह नष्ट होना। तो आज पर दूर देश में रहने वाले परदेसी अपने बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं। जो हमारा स्वदेश है, अपना ओरिजिनल स्वरूप और ओरिजिनल देश हमारा कौन सा है? अभी सब बेहद के बच्चे जान गए हैं ना, हम कहाँ से आए हैं। तो स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं। तो हमें स्मृति किसने दिलाई? तीसरी आंख बापूजी ने दी। और स्मृति भी बापूजी ने दिलाई कि तुम जहाँ के वासी नहीं हो, धरती पर तुम मेहमान हो, विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए आए हो। इस बातों को बहुत गहराई से सोचना है और अंदर धारण भी करना है। खाली सोचना और सुनना नहीं है। इन चीजों को जब तक हम धारण नहीं करेंगे ना, तो उड़ने की शक्ति हमारे में नहीं आएगी। हमें 5 तत्वों की कोई भी बंधन, संकल्प मात्र में भी हमारा किसी चीज से लगाव है, तो वो हमें पकड़ के रखेगा। और समर्थ बनाए साथ ले जाने आए हैं। देखो, समर्थ बना के साथ ले जाने आए हैं। स्वदेश स्मृति में आ गया है ना। यहाँ स्वदेश जो है वो बेहद के बच्चों की स्मृति में आ गया है कि नहीं? यह पराया देश है और पराया राज्य।
पराया देश पुराना पराया राज्य जिसमें सब पुराना ही पुराना सब पुराना ही पुराना है, सब पुराना ही पुराना है। पराया राज्य, पराया देश जिसमें सब पुराना पुराना दिखाई देता है। व्यक्ति देखो, वस्तु देखो, सब क्या है दिखाई देता है। सब जड़ जड़ीभूत हो गए हैं, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ऐसे देश में आप सभी बंधनों में बंधे हुए बंधन युक्त आत्मा बन गए। तब बाप ने आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाई। कितनी अच्छी वाणी है, इसको बार बार सुनना चाहिए। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, ऐसे देश में आप सभी बंधनों में बंधे हुए, सब बंधनों में बंधे हुए थे, तो बंधन युक्त आत्मा बन गए। तो बाप ने आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दे बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं और साथ साथ स्वराज्य के अधिकारी बनाते हैं। तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो? क्वेश्चन मार्क है। वह जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो, स्वर्ग में जाने के लिए चाहते भी कोई बिड़ला ही तैयार होता है। तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो। वैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो स्वर्ग में जाने का, चाहते हुए भी कोई बिड़ला ही तैयार होता है। ऐसे ही बातें बनाकर चलेंगे 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 कहते हैं, लेकिन बंधन मुक्त नहीं बनते, नष्ट मोह की स्टेज नहीं बनती, कर्मातीत अवस्था नहीं बनती। तो क्या कहते हैं? चलेंगे चलेंगे। ऐसे ही बातें बनाकर कहने वाले तो नहीं हो। हिसाब किताब समाप्त कर लिया है, वह अभी कुछ रहा हुआ है। अपने हिसाब किताब की समाप्ति समारोह मना लिया है, वह अभी तैयारी कर रहे हो। ऐसे तो नहीं समझते कि अंत में यह समाप्ति समारोह मनाएंगे। समाप्ति समारोह अब से मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मनाएंगे। यह पुराना हिसाब किताब समाप्त करना है। वह करने के लिए बहुत काल के बंधन मुक्त, बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त कर सकेंगे। क्या? जो बच्चे संपूर्ण समारोह मनाएंगे, वह पुराना हिसाब किताब समाप्त करना है, वह अब करने से बहुत काल के बंधन मुक्त, बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो अंत तक युद्ध करने वाले योद्धा ही रह जाएंगे। जो अंत तक योद्धा जीवन में रहता, उसकी प्रारब्ध क्या होगी? कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। योद्धा जीवन तो बचपन का जीवन है। तो स्मृति का तिलक बाप के दिल तख्त नशीन हो गए। तख्त नशीन योद्धे होते हैं। योद्धे होते हैं क्या? दिल तख्त नशीन हो गए। दिल तख्त नशीन, तो तख्त नशीन जो होते हैं वो योद्धे नहीं होते। दिल तख्त नशीन जो होते हैं वो योद्धे होते हैं। वो कौन होते हैं? स्वराज्याधिकारी। युद्ध की प्रारब्ध, तख्त और ताज मिल गया। क्या यह वर्तमान प्रारब्ध प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं हुआ? संगम की प्रारब्ध पाली है। वह पानी है, गीत गाते हो ना, पाना था पा लिया। जब वर्तमान के समय साथ भविष्य का संबंध है, तो जो आप अभी कर रहे हो ना, उसका भविष्य के साथ संबंध है। जो अभी आपको अपने भाग्य का पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसी स्थिति होनी चाहिए, कैसे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, कैसे निराकारी अवस्था का अनुभव करेंगे, कैसे बेहद की कला के परम धाम का अनुभूति करेंगे, कैसे फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करेंगे। तो अभी करेंगे तो ही भविष्य की प्राप्ति पता लगेगी ना। अगर अभी नहीं कर सकते
तो भविष्य की प्रारब्ध में क्या पता लगेगा? परम शांति। బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బేహద్దు మా బేహద్దు పిల్లలకి, బేహద్దు పిల్లలు అందరూ కూడా విశ్వ పరివర్తన చేయుటకు దూరదేశం నుండి పరాయి దేశంలోకి వచ్చారు. అలాగే ఈ పిల్లల్ని ఎత్తుక్కుంటూ పరాయి దేశంలోకి బేహద్దు బాప్ పిల్లల్ని కలుసుకోవటం కోసం వచ్చారు. ఎలాగా విశ్వ పరివర్తన చేస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయం గురించి మా చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. బేహద్దు పిల్లలందరికీ కూడా బేహద్దు విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ అన్నిటికంటే మనం ముందు దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకుంటూ సైలెన్స్లోకి వెళ్ళి పవర్ తీసుకుందాము, యోగం చేస్తూ ఈ వీడియోను విందాము అంటున్నారు మా. అందరికీ పరం శాంతి. బేహద్దు పిల్లలందరూ కూడా దూరదేశంలో ఉండేవాళ్ళు. ఇది మీ అందరికీ పరాయి దేశం. ఈరోజు దూరదేశంలో ఉండేటువంటి బాపు కూడా తన పిల్లల్ని కలుసుకోవటం కోసం పరాయి దేశంలోకి వచ్చారు. ఈ యొక్క మహావాక్యంలో ఎంత లోతు ఉందో అర్థం చేసుకోండి. ఈ యొక్క రహస్యమును బేహద్దు పిల్లలు గ్రహిస్తే ఈ భూమి మీదకు మనం ఎందుకు వచ్చామో, బాపూజీ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చారో, ఏం కార్యక్రమం చేయటానికి వచ్చారో అనేది అర్థమవుతుంది. ఈ భూమి మనది కాదు. మనం అందరం బేహద్దు పిల్లలం కనుక అందరి మనసులో కూడా ఇదే ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది. మనము ఈ భూమి మీద అతిథులుగా వచ్చాము, పరాయి దేశం నుండి వచ్చాము, ఈ ప్రదేశాన్ని నుండి వచ్చాము అని తెలిసిపోతుంది అనుకోండి. ఇక్కడ వాసులం మనం కాదు కదా. మనం బేహద్దు పరంధామ వాసులం, బేహద్దుకే బేహద్దు పరం ప్రకాశం యొక్క వాసులం. విశ్వ పరివర్తన కార్యార్థం బాపుతో పాటు వచ్చాము. బాపు పంపించగా భూమి మీదకు వచ్చాము. బాపు సహయోగులుగా అగుటకు వచ్చాము. బాపు తనతో పాటు బేహద్దు పిల్లల్ని రచన చేసి పంపించారు సహయోగిగా అగుట కోసం. మనం ఈ భూమి మీద ఈ ప్రదేశంలో ఇప్పుడు ఉన్నాము అంటే ఈ దేశవాసులం కాదు, బహుదూరపు బాటసారులం, చాలా దూరం నుండి వచ్చినటువంటి పరాయి దేశస్థులం. చక్కటి పాట కూడా పాడారు. అబ్ గర్ జానా హై దూర్ దేశ్ కే రహనే వాలా ఆయా హై పరాయి దేశ్ మే అని. ఇది పరాయి దేశం, కిరాయి ఇల్లు, పరాయి శరీరం. పరాయి శరీరం కాదు, ఈ శరీరం కూడా మంది కాదు, ఆయన బాపు ఇచ్చారు. ఆయన సేవార్థం దీన్ని సమర్పణ చేస్తూ ఉన్నాము. ఏ వస్తువైనా సరే, బట్టలైనా సరే, నగలైనా సరే, ఇవన్నీ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి అంటే మనవి కాదు, ఈ ప్రపంచానివి. ఏదైతే దాల్ రోటీ ఆహారము తినటానికి ఉండటానికి లభిస్తూ ఉన్నాయో అవి కూడా నిమిత్త మాత్రంగానే. కేవలం మన సేవాదారులం. విశ్వ కళ్యాణం, విశ్వ పరివర్తన చేయుటకే భూమి మీద అవతరించిన ఆత్మలం. మనం అవతరిత ఆత్మలం. బాపూజీ కూడా మనల్ని పంపించారు, మీరు వెళ్ళి భూమి మీదకి ఈ యొక్క పరివర్తన కార్యక్రమం చేయండి అని. చూడండి, మనం మర్చిపోయాం. బాపూజీ మళ్ళా మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు. ఏదైనా సరే వస్తువు లగాతారుగా మనం చింతన చేస్తూ ఉన్నామో దాని సమాధానం ఇప్పుడు లభించింది. అయినప్పటికీ కూడా మనం ఎగరలేకపోతున్నాం. ఆలోచన అయితే చేస్తూ ఉన్నాం.
ఈ ప్రపంచంలో, పంచతత్వాల ప్రపంచంలో ఏ వస్తువులో అయినా సరే మనది తగులుపాటు అనేది ఉండటానికి వీల్లేదు. నాది అనుకుంటేనే ఖాతా తయారవుతుంది. అందుకని ఎగరలేకపోతున్నాం. కర్మ బంధన అనేది మన్ని లాగుతూ ఉంటుంది. చిన్న చిన్న కర్మ బంధనాలైనా సరే మన్ని లాగుతూ ఉంటాయి, ఎగరనివ్వవు. ఏదైతే ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉందో అదే కదా. అందుకని నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ అని చెప్పారు. ప్రతి ఒక్క వస్తువుతోటి కూడా మోహం అనేది నష్టమైపోవాలి. ఈరోజు దూర దేశంలో ఉండేవాళ్ళు పరాయి దేశంలో ఉన్నటువంటి తన పిల్లల్ని కలుసుకునేటువంటి బాపు వచ్చేశారు అంటే పిల్లలకు కూడా స్వదేశం యొక్క స్మృతిని ఇప్పిస్తూ ఉన్నారు. మనది స్వదేశము, మన యొక్క ఒరిజినల్ స్వరూపము, ఒరిజినల్ దేశము ఏంటో మీకు అర్థమైంది. ఇవన్నీ కూడా బేహద్దు పిల్లలు తెలుసుకున్నారు. మనం ఎక్కడి నుండి వచ్చాం, ఎందుకు వచ్చాం, ఎవరు పంపించారు, దేనికోసం ఉన్నాము అని. ఈ విధంగా స్వదేశం యొక్క స్మృతి ఇప్పించడంతో మనకు ఏం చెయ్యాలో జ్ఞాపకం వచ్చింది, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో కూడా తెలిసిపోయింది. ఇక త్రినేత్రాన్ని బాబు మనకి ఇచ్చారు, స్మృతి చేయమని, చూసుకోమని. మీరు ఇక్కడ వాసులు కాదు, ఈ భూమి మీద మీరందరూ కూడా అతిథులు, 3 నాళ్ళ ముచ్చటగా 3 రోజులు ఉండిపోవటానికి వచ్చిన అతిథులు. అయితే ఈ యొక్క కార్యక్రమం మనము విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం చేసే వెళ్ళాలి. మనకు ఆతిథ్యం ఇచ్చారు కదా ఈ బ్రహ్మాండం, నీ మానవులు, శివుడు. అందుకని దీన్ని మంచి చేసి వెళ్దాం. శివుడి కంటే కూడా, మహాశివుడి కంటే, పరం మహాశివుడి కంటే బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహానాత్మలు మీరు. శివుడు పరివర్తన చేయలేకనే ప్రళయం చేస్తూ ఉన్నాడు, వినాశనం చేస్తూ ఉన్నాడు. అందుకని దీన్ని మార్చేటువంటి డ్యూటీ బేహద్ పిల్లలకి ఇచ్చారు. ఈ యొక్క విషయాన్ని లోతుగా ఆలోచించి ధారణ చెయ్యండి. ఎప్పటి వరకైతే ఈ జ్ఞానాన్ని మీరు మాటల్ని ధారణ చెయ్యరో అంతవరకు ఎగిరే శక్తి మీ లోపలికి రాదు. ఈ పంచతత్వాల యొక్క బంధన సంకల్పం మాత్రంలో ఉన్నా కూడా అది మిమ్మల్ని కిందకి లాగుతూ ఉంటుంది, లాగేస్తూ ఉంటుంది. సమర్థవంతులుగా అయితే బాపు వెంట తీసుకొని వెళ్తారు. చూడండి, సమర్థులుగా తయారు చేసి వెంట తీసుకొని వెళ్ళుటకు, స్వదేశం యొక్క స్మృతిని ఇప్పించుటకు, స్వదేశము నుండి పరాయి దేశంలోకి వచ్చారు. బేహద్దు పిల్లలకి స్మృతిని ఇప్పిస్తూ ఉన్నారు. ఇదంతా పరాయి దేశం, పరాయి రాజ్యం, పరాయి దేశం, అంతే పాత ప్రపంచం. అందుకనే అంతా పాతగా కనపడుతుంది. ఏ వ్యక్తినైనా చూడండి, వస్తువునైనా చూడండి, ఏ విధమైనా చూడండి, అన్నీ కూడా శిథిల అవస్థలోనే ఉన్నాయి, శక్తియుతంగా లేవు, శాంతి లేదు, నలువైపులా అంధకారమే మిగిలి ఉంది. ఈ దేశంలో మీరందరూ కూడా బంధనలో బందీకృతమై ఉన్నారు. బంధన ముక్త ఆత్మలుగా అయితే మీరు ఎగిరిపోగలుగుతారు. అప్పుడే బాపు కూడా తీసుకొని వెళ్ళగలడు. బాపు వచ్చిందే స్వరూపము, స్వదేశం యొక్క స్మృతిని ఇప్పించటానికే. చూడండి ఎంత మంచి మహావాక్యాలు ఉన్నాయో ఇందులో. అందుకని దీన్ని మాటి మాటికి వింటూ ఉండండి. నలువైపులా అంధకారం యొక్క నేడే ప్రపంచం అలుముకొని ఉంది. ఈ దేశంలో మీకు అన్ని బంధనాలే ఉన్నాయి. మీ దేశంలో అయితే, స్వదేశంలో అయితే బంధనాలు ఉండవు. ఈ పరాయి దేశం కాబట్టి దాంట్లో బందీకృతం అయిపోయాం. బంధన ముక్త ఆత్మలుగా కావాలి. అప్పుడే బాపు స్వరూపాన్ని ధారణ చేయగలుగుతారు. స్వదేశం యొక్క స్మృతి కూడా సదా ఉంటుంది. స్వదేశం యొక్క స్మృతితోటే బంధన ముక్తులుగా కాగలుగుతారు. స్వదేశానికి వెళ్ళిపోవాలి, స్వరాజ్యం యొక్క అధికారిగా కావాలి అని పిల్లలందరూ తమ దేశానికి వెళ్ళటం కోసం రెడీగా అవుతూ ఉన్నారా అని అడుగుతున్నారు బాపు. ఏ విధంగా మీరందరూ కూడా ఒక డ్రామాను చూపిస్తూ ఉంటారు. స్వర్గంలోకి వెళ్ళటానికి అందరూ అంటారు, కానీ ఎవరో కొద్దిమంది మాత్రమే తయారీ అవుతారు. అదేవిధంగా చాలామంది పిల్లలు, విశ్వంలోనందరూ భగవంతుడు బిడ్డలే,
కానీ స్వదేశానికి వెళ్ళటానికి తయారీగా ఉన్నారా? మీరైతే డ్రామాలు తయారు చేశారు, మరి మీరు రెడీగా ఉన్నారా? ఈ విషయాలు నడుస్తూ ఉన్నాయే, నడుస్తూనే ఉంది ప్రపంచం. మీరు కూడా నడుస్తూనే ఉన్నారు జ్ఞానంలో, కానీ బంధనముక్తులుగా కాలేదు. నష్టోమోహ స్టేజ్ తయారు కాలేదు, కర్మాతీత స్టేజ్ తయారు కాలేదు. ఏమంటున్నావు? నడుస్తున్నావు అంట. ఎగిరిపోయేది ఎప్పుడు? ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకోండి. లెక్కాచారాన్ని సమాప్తి చేసుకొని ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయే సమయం ఆసన్నమైంది. కర్మల ఖాతాని, లెక్కాచారాలని సమాప్తి చేసుకుంటేనే ఆత్మ తేలిగ్గా అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇక మీరు ఉండలేరు. లెక్కాచారం సమాప్తం చేసుకునే సమారోహాన్ని జరుపుకోండి, తయారీ కండి. ఇలా అనుకోవద్దు, అంతిమంలో సమాప్తి సమారోహం చేస్తాంలే, అప్పుడు తయారవుతాంలే అని. అంతిమ సమయం ఎప్పుడు మీరు అనుకుంటే అప్పుడు అంతిమం కావాలి. అంత సమయంలో సంపూర్ణ సమారోహం అని అంటే ఇంకా పాత ఖాతాలు సమాప్తం కాకపోతే, అందుకనే ఇప్పుడు చాలా సమయము బంధన ముక్తులుగా అయిన కారణం వల్ల బయటపడలేకపోతూ ఉన్నారు. జీవన్ముక్తి పదవిని పొందాలి అంటే వీటన్నిటి నుండి సంపూర్ణంగా బయటపడాలి. సంపూర్ణ సమారోహం పిల్లలు చెయ్యండి. పాత యొక్క లెక్కాచారాన్ని సమాప్తి చేసుకోండి. ఇవన్నీ కూడా చిరకాలంగా ఎంతెంత అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటారో అంతగా విముక్తులవుతారు. చిరకాల జీవన్ముక్తి పదవిని కూడా పొందుతారు. లేకపోతే అంతిమంలో యుద్ధం చేసేవాళ్ళుగా అవుతూ ఉంటారు. యుద్ధంగానే ఉండిపోతుంది. ఎంతవరకు యుద్ధమే జీవితంలో ఉంటుందో ఇంకా ప్రాలబ్ధం అనేది ఏం పొందుతారు? ఏమీ పొందలేరు. చిన్నప్పటి నుండి యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నారు. యుద్ధం చేయటము ఈ చిన్నపిల్లల యొక్క లక్షణమే. స్మృతి తిలకం బాపు ద్వారా మీరు పొందారు. బాపు హృదయ సింహాసనాధికారిగా అయ్యారు. మరి హృదయ సింహాసనాధికారిగా అయిన తర్వాత యుద్ధం ఎందుకు? సింహాసనం మీద ఎవరు కూర్చుంటారు? విజయులుగా అయిన వాళ్లే కదా. మరి విజయులేనా మీరు? సింహాసన అధికారిగానే ఉన్నారా? యుద్ధం చేసే యోధా కాదు కదా. రాజా విశ్వ మహారాజుగా హృదయ సింహాసనం మీద ఉన్నటువంటి ఆత్మలు, స్వరాజ్యాధికారి ఆత్మలు. యుద్ధం యొక్క ప్రాలబ్ధం ఏంటి? కిరీటం లభిస్తుంది. విజయం పొందితేనే కదా. వర్తమాన ప్రాలబ్ధం ప్రత్యక్ష ప్రాప్తి అనేది ఇవ్వదు. సంగమయుగంలో ప్రాలబ్ధం పొందే సమయం అంటే ఏ విధంగా మీరు పాట పాడుతూ ఉంటారు కదా, పానాతో సో పాలియా అనా పొందారు కదా, ఇంకా ఏమైనా పొందాల్సింది ఉందా? అంతిమ సమయంలో, వర్తమాన సమయంలో భవిష్యత్తు యొక్క సంబంధము అయితే మీకు ఉన్నది. ఇప్పుడు మీరు చేస్తూ ఉంటేనే భవిష్యత్తు తయారవుతుంది. వర్తమానానికి భవిష్యత్తుకు సంబంధం ఉంటుంది, భూతకాలానికి వర్తమానానికి సంబంధం ఉంటుంది. మీరు భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి. మిమ్మల్ని మీరు భాగ్యాన్ని పొందే విధంగా ముందుకు నడవండి. మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉండండి. ఏం చెయ్యాలో, మీ స్థితి ఎలా ఉండాలి అని, ఎలా కర్మాతీత స్థితిని పొందాలి అనేది, ఎలా నిరాకారి స్టేజ్ల అనుభవం పొందాలి అని, ఎలా బేహద్దు కళల పరంధామ్యం యొక్క అనుభూతి పొందాలి అని, ఎలా ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని అనుభూతి పొందాలి అని ఇప్పుడు చేస్తేనే కదా భవిష్యత్తులో మీకు ప్రాప్తి లభించేది. అందుకని ఇలా ఆలోచించద్దు. సమయం వచ్చినప్పుడు అవుతాంలే, ముందు అవుతాంలే అని అనుకోవద్దు. ఎప్పుడు కావాలి ఆలోచించుకోండి. ఇప్పుడే కావాలి. అభి నహితో కవి నహి. భవిష్యత్తు ప్రాలబ్ధంలో ఏం పొందాలో నిర్ణయించుకొని మీరు తయారీగా ఉండండి అంటున్నారు మా. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మా జ్ఞానము, యోగము, ధారణ, సేవ, పురుషార్థము గురించి చక్కటి పాయింట్స్ తోటి ఈరోజు మనకు దివ్య సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క సందేశం ద్వారా బేహద్ పిల్లలు మేల్కొని చేయాల్సిన కర్తవ్యం, ఎందుకు వచ్చారో, ఏం చేయటం కోసం వచ్చారో, బాపూజీ ఎందుకు పంపించారో మీకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఈ స్టేజ్ని సాధన చేయుటకు మిమ్మల్ని మీరే ప్రశ్న వేసుకొని తయారు కండి. అచ్చా, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో
బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేసే తెలుగు, హిందీ మా వీడియోలు మీరు మొబైల్కి పొందాలి అంటే మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు ఇవన్నీ పొందవచ్చు. మీరు పురుషార్థం చేయటంలో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.